बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु आलैकुम। विषय कोड 66712। विषय इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग फांडामेंटल्स। द्वितीय पर्व डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग रेफ्रिजारेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी। आमी आबू मोहम्मद आतिकुल्लाह, इंस्ट्रक्टर टेक्निकल रेफ्रिजारेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC, ढाका पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, तेजगांव शिल्प एलाका, ढाका 1208। क्लास शेषे आमरा जा शिखब नम्बर बा मार्क बंटन सम्पर्के धारणा, रेफारेंस बोई समूह सम्पर्के धारणा, मोट अध्याय समूह सम्पर्के धारणा, विषय वस्तु बा ऑब्जेक्टिव्स सम्पर्के धारणा, इलेक्ट्रिसिटी एवं एर प्रकृति सम्पर्के धारणा एवं बाड़ीर काज बा होमवर्क इत्यादि। TPC 334। टी हलो थियोरी बा तत्त्वीय, पी हलो प्रैक्टिकल बा व्यवहारिक, सी हलो क्रेडिट बा नम्बर, 1 क्रेडिट इक्वल टू 50 मार्क बा नम्बर, 4 क्रेडिट इक्वल टू 200 मार्क, 3 क्रेडिट इक्वल टू 150 मार्क। मान बंटन तात्विक बा थियोरी अंश क विभाग अति संक्षिप्त प्रश्न जार मान हबे 2 करे 10टी उत्तर दीते हबे 20 नम्बर। ख विभाग संक्षिप्त प्रश्न जार मान हबे 3 करे 10टी उत्तर दीते हबे 30 नम्बर। ग विभाग रचनामूलक प्रश्न जार मान हबे 8 करे 5टी उत्तर दीते हबे 40 नम्बर। सर्वमोट होच्छे 90 नम्बर এই সাবজেক্টে। रेफारेंस बुक ए टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी BL थेराजा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ल्स W रॉयन, बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस EB बाबलार एवं इलेक्ट्रिकल मेशिन सिस्काइंड। मोट अध्याय हलो 14टी। 1 नम्बर इलेक्ट्रिसिटी एवं एर प्रकृति, 2 नम्बर कंडक्टर सेमिकंडक्टर एवं इन्सुलेटर। तृतीय अध्याय हलो ओहमेर सूत्रेर धारणा। चतुर्थ अध्याय कार्शफेर सूत्रेर धारणा। पंचम अध्याय इलेक्ट्रिकल सार्किटेर धारणा। षष्ठ अध्याय वैद्युतिक पावर एवं एनार्जी सम्पर्के धारणा। सप्तम अध्याय जूलेर सूत्रेर कार्यनीति धारणा। अष्टम अध्याय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शनेर धारणा। नवम अध्याय तार एवं केबलेर व्यवहार सम्पर्के धारणा। दशम अध्याय हाउस वायरिंगेर विभिन्न पद्धति। 11 अध्याय हलो कंट्रोलिंग डिवाइस एवं रक्षण यंत्रे। 12 अध्याय आर्थिंग सम्पर्के धारणा। 13 अध्याय हलो ट्रांसफर्मारेर कार्यनीति एवं 14 अध्याय हलो वैद्युतिक मेशिनेर मूलनीति सम्पर्के धारणा इत्यादि। ऑब्जेक्टिव्स
বা উদ্দেশ্য। To familiarize the basic electrical quantities and laws and apply them in solving problems to electrical circuits, to acquaint which electromagnetism, electromagnetic induction, to develop skill in electrical wiring, to familiarize with DC generator, AC generator, AC motor, DC motor and transformers, to appreciate the safety measures to be taken for electrical wiring. শর্ট ডেসক্রিপশন বা বিষয়বস্তু সংক্ষেপে। ইলেকট্রিক সার্কিট, ইলেকট্রিক কারেন্ট, ভোল্টেজ অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স, কন্ডাক্টরস অ্যান্ড ইনসুলেটর, ওহমস ল, কারশফস ল, জুলস ল, ফ্যারাডস ল, বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, হাউস ওয়ারিং, controlling device, protective device, earthing, DC motor, AC motor, DC generator, AC generator, transformer and electricity act বা রুল। প্রথম অধ্যায় ইলেকট্রিসিটি এবং এর প্রকৃতি। 1.1 Specific objectives: understand electricity and its measure. State the meaning of electricity. Describe the structure of atom. Define current, voltage and resistance with unit. বিদ্যুতের অর্থ, অ্যাটমের গঠন প্রণালী, কারেন্ট, ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্স, কারেন্ট, ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্স এর একক বা ইউনিট সমূহ। বিদ্যুৎ এর অর্থ, মিনিং অফ ইলেকট্রিসিটি। বিদ্যুৎ এমন এক অদৃশ্য বল বা শক্তি যা আলো, তাপ, শব্দ, গতি উৎপন্ন করে এবং অসংখ্য বাস্তব কাজ সমাধা করে। বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটি উদ্ভব হয়েছে গ্রিক শব্দ ইলেকট্রন বা অ্যাম্বার, পাইন গাছের আঠা হতে। প্রাচীনকালে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব 640 থেকে 548 অব্দে গ্রিক পণ্ডিত থ্যালেস লক্ষ্য করলেন যে অ্যাম্বারকে রেশমি কাপড় দিয়ে ঘষলে এটা কাগজের ছোট ছোট টুকরোকে আকর্ষণ করে। এখন যেমন আমরা অনেকেই লক্ষ্য করি যে চিরুনি দিয়ে চুল আছড়িয়ে কাগজের ছোট ছোট টুকরা কাছে আনলে চিরুনি টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করে। পলিস্টার কাপড়ের শার্ট শরীর হতে খুলতে গেলে চটচট শব্দ হয় এবং শার্ট খুলে ফেলার পর শরীরের কাছে কাছে আনলে শরীরে পশম টেনে নেয়। এমনকি অন্ধকারে শার্ট হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে দেখা যায়। বেশি দেখা যায় শুকনো মৌসুমে, বিশেষ করে ফাল্গুন চৈত্র মাসে। এগুলো আর বেশি নয়, বিদ্যুতের উপস্থিতির ফলে এমনটি হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ প্রয়োগের ফল, ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট। 1 নম্বর তাপীয় ফল বা হিটিং ইফেক্ট।
পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন পরিবাহিত উত্তপ্ত হয়, ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় ঘটে। এটা এমনভাবে বলা যায় যে বৈদ্যুতিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বিদ্যুতের তাপীয় ফল বা হিটিং ইফেক্ট, যেমন বৈদ্যুতিক বাতি হতে আলোর বিচ্ছুরণ এবং বৈদ্যুতিক হিটার হতে তাপ বিকিরণ, এসবই হল বিদ্যুতের তাপীয় ফল। 2. চুম্বকীয় ফল বা ম্যাগনেটিক ইফেক্ট। পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে পরিবাহীর চারদিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি চুম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অম্ল বা অ্যাসিড মিশ্রিত পানিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করালে উক্ত পানি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয়, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যেমন ইলেকট্রোপ্লেটিং এ ক্রিয়ার ফল। 1.2 ডিসক্রাইব দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম। অ্যাটমের গঠন প্রণালী। যে কোনো পদার্থ, কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় যাই হোক না কেন, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত। এর এক একটি ক্ষুদ্র কণাকে অণু বা মলিকুল বলে। এ অণু আবার অসংখ্য ক্ষুদ্রতম কণা দিয়ে গঠিত। এর এক একটি ক্ষুদ্রতম কণাকে পরমাণু বা অ্যাটম বলে। অ্যাটম হল মৌলিক পদার্থের এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ যা খালি চোখে দেখা যায় না এবং যার স্বাধীন বাস্তব কোনো অবস্থান নেই। দুটি অংশ থাকে অ্যাটমের, একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াস বহির্ভূত বা এক্সট্রা নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস হলো এটা অ্যাটমের কেন্দ্রের কঠিন অংশ যা দুটি ক্ষুদ্রতম কণিকা দ্বারা গঠিত, যার একটি নাম হলো প্রোটন এবং আরেকটির নাম হলো নিউট্রন। প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎ বা পজিটিভ চার্জ বা আধান বহন করে, কিন্তু নিউট্রন কোনো বিদ্যুৎ বা চার্জ বা আধান বহন করে না। সে কারণে নিউট্রন বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ। প্রোটনের ভর নিউট্রনের ভরের সমান। (1913 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী নিলস বোর যখন ইলেকট্রন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন তখন ধারণা করা হতো যে নিউক্লিয়াস শুধুমাত্র প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারাই গঠিত। পরবর্তীতে উক্ত দুটি কণিকা ছাড়াও আরও কতগুলো কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের নাম হল পজিটন, মেসন, নিউট্রিনো ইত্যাদি। নিউক্লিয়াস বহির্ভূত বা এক্সট্রা নিউক্লিয়াস, এটা অ্যাটমের বাইরের অংশ যাতে শুধুমাত্র ইলেকট্রনই থাকে। ইলেকট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বা নেগেটিভ চার্জ বা আধান বহন করে। ইলেকট্রন সমূহ নিউক্লিয়াসের চারিদিকে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে প্রায়
উপবৃত্তাকারে আবর্তিত হয়। নিউক্লিয়াসের চারদিকে সবগুলো ইলেকট্রন একটিমাত্র কক্ষপথে আবর্তিত হয় না, আর একটি কক্ষপথে সর্বোচ্চ কতগুলো ইলেকট্রন আবর্তিত হয় তা নির্ভর করে 2n² এর উপর, যেখানে n হল কক্ষ বা সেল সংখ্যা। এরূপে প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা হল 2n² = 2 × 1² = 2। দ্বিতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা হল 2n² 2 × 2² = 8। তৃতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 18। চতুর্থ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 32, এবং এভাবে আরও। সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা 8 এর অধিক হয় না। আবার সর্বশেষ কক্ষপথের আগের কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা 18 এর অধিক হয় না। অন্যান্য তথ্য। অ্যাটমের তুলনায় নিউক্লিয়াস এর আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অ্যাটমের ব্যাস 10⁻⁻10 মিটার এবং নিউক্লিয়াসে হল 10⁻⁻15 মিটার। প্রোটনের ভর বা মাস নিউটনের ভরের সমান। ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটন বা নিউট্রন 1840 গুণ ভারী। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি অ্যাটমের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন এবং প্রোটন থাকে। পারমাণবিক ওজন সমান প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউট্রন সংখ্যা। পারমাণবিক সংখ্যা সমান একটি অ্যাটমের প্রোটন বা ইলেকট্রন সংখ্যা। প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রনের ভর অত্যন্ত কম বিধায় ইহা হালকা, তাই ইলেকট্রন গতিময়। পক্ষান্তরে প্রোটন ইলেকট্রনের তুলনায় অত্যন্ত ভারী বিধায় নিউক্লিয়াসের সাথে অত্যন্ত শক্ত বাঁধনে বাধা থাকে, তাই নড়াচড়া বা স্থান ত্যাগ করে না। একটি বস্তুর অ্যাটমে প্রোটন এবং ইলেকট্রন সংখ্যা সমান বিধায় লব্ধি বা রিজাল্টেন্ট চার্জ 0, তাই বস্তুটি বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ। যদি কোনো নিরপেক্ষ বস্তু হতে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রনকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে ওই বস্তুতে ইলেকট্রনের ঘাটতি এবং প্রোটনের আধিক্য দেখা যায়, তাই একে পজিটিভ চার্জ যুক্ত বস্তু বলে। অনুরূপভাবে যদি কোনো নিরপেক্ষ বস্তুতে ইলেকট্রন সরবরাহ করা হয়, তবে উক্ত বস্তুতে ইলেকট্রনের আধিক্য এবং প্রোটনের ঘাটতি দেখা দেয়, তাই একে নেগেটিভ চার্জ যুক্ত বস্তু বলে। একটি প্রোটনের ভর প্রায় 1.66 × 10⁻⁻27 কেজি এবং ইলেকট্রনের ভর প্রায় 9.1 × 10⁻⁻31 কেজি। পরমাণুর কণিকা সমূহের বৈশিষ্ট্য। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রকৃতি: এটি স্থায়ী কণিকা। নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে ইলেকট্রন। প্রোটন হল এটি স্থায়ী কণিকা, পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে। নিউট্রন হল এটি স্থায়ী কণিকা, পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে।
চার্জ। ইলেকট্রন হলো ঋণাত্মক চার্জযুক্ত, প্রোটন ধনাত্মক চার্জযুক্ত, নিউট্রন হলো চার্জবিহীন। চার্জের মান, ইলেকট্রনের মান হলো -1.602 × 10⁻⁻19 কুলম্ব। প্রোটনের চার্জের মান হলো +1.602 × 10⁻⁻19 কুলম্ব। আর নিউটনের চার্জ শূন্য। ভর, ইলেকট্রনের ভর হলো 9.1 × 10⁻⁻31 কেজি। প্রোটনের ভর হলো 1.66 × 10⁻⁻27 কেজি। প্রোটনের ভর হলো সমান বা বেশি হয়। ব্যাসার্ধ 1.4 × 10⁻⁻15 মিটার। প্রোটনের ব্যাসার্ধ হলো 1.4 × 10⁻15 মিটার। নিউটনের ব্যাসার্ধ হলো একই। সংকেত, ইলেকট্রনের সংকেত হচ্ছে e⁻⁻, প্রোটনের সংকেত হচ্ছে p, নিউটনের সংকেত হলো n। তামা বা কপার এবং অ্যালুমিনিয়ামের অ্যাটমের গঠন প্রণালী। দুটিতে তামা এবং অ্যালুমিনিয়ামের গঠন প্রণালী হলো উক্ত পদার্থ দুটি বাছাই করার কারণ হলো বৈদ্যুতিক প্রকৌশলে এরা বহুল ব্যবহৃত হয়, কারণ পরিবাহী হিসাবে অত্যন্ত ভালো এবং সুপরিবাহী, দামে সস্তা এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, অ্যাভেলেবল। তামার পারমাণবিক ওজন এবং সংখ্যা যথাক্রমে 64 এবং 29। পারমাণবিক সংখ্যা হলো প্রোটন সংখ্যা = ইলেকট্রন সংখ্যা। তাহলে তামা বা কপারের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে 29 এবং ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 29। এটা কপার বা তামার পারমাণবিক চিত্র আমরা দেখি। p হলো প্রোটন, n হলো নিউট্রন। p 29, n হচ্ছে 35। পারমাণবিক ওজন সমান প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউটন সংখ্যা। তাহলে নিউটন সংখ্যা হলো 64 - 29 = 35। সুতরাং তামা বা কপারের অ্যাটমের নিউক্লিয়াস হচ্ছে 29, প্রোটন এবং 35টি হচ্ছে নিউটন দ্বারা গঠিত। এখন 29টি ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষপথে বিতরণ করলে কোন কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন অবস্থান করে তার হিসাব নিম্নোক্তভাবে করা হয়। প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 2n², প্রথম মানে 1 2। দ্বিতীয় কক্ষপথে হচ্ছে 2² 8। তৃতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 3² 18। যেহেতু ইলেকট্রনের মোট সংখ্যা হচ্ছে 29, সেহেতু চতুর্থ বা সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা হল 29 - 2 + 8 + 18। 29 - 28 = 1। চতুর্থ কক্ষপথের সংখ্যা হলো 1। এই হলো একটা অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর গঠন চিত্র। নিউটন হলো 14, প্রোটন হলো 13। অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা এবং ওজন সংখ্যা যথাক্রমে 13 এবং 27। উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী হিসাব করে দেখা যায় যে অ্যালুমিনিয়ামের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে 13, ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 13 এবং নিউটন সংখ্যা হচ্ছে 14। বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা হলো প্রথম কক্ষপথে হচ্ছে 2, দ্বিতীয় কক্ষপথে 8, তৃতীয় কক্ষপথে হচ্ছে বা সর্বশেষে হচ্ছে 13 - 2 + 8 = 3। অর্ধপরিবাহী পরমাণুর গঠন।
ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুসারে সেমিকন্ডাক্টর যেসব পদার্থের পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে ঠিক 4টি ইলেকট্রন থাকে তাদেরকে সেমিকন্ডাক্টর পদার্থ বলে। বহুল ব্যবহৃত সেমিকন্ডাক্টর সিলিকন ও জার্মেনিয়ামের পরমাণু গঠনচিত্র হল প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, আর এই নিউক্লিয়াসে থাকে হচ্ছে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন এবং আধানহীন নিউট্রন কণিকা। পরমাণুর ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন কণিকা সমূহ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বা উপবৃত্তাকারে বিভিন্ন কক্ষপথে বা অরবিটে বা শক্তি স্তরে 2n² সূত্র অনুসারে বিন্যস্ত হয়ে আবর্তন করে। এখানে n হল কক্ষপথ সংখ্যা বোঝায়, অর্থাৎ n = 1 2 3 4 ইত্যাদি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কক্ষপথকে বোঝায়। সিলিকন এবং জার্মেনিয়ামের চিত্র আমরা দেখি। এই হলো সিলিকনের চিত্র, পাথরের মতো, আর এই হলো জার্মেনিয়ামের চিত্র। সিলিকনে +14, জার্মেনিয়ামের +32 মানে 32। সিলিকনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 14, অর্থাৎ সিলিকনের ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 14 এবং এর প্রোটন সংখ্যা 14। এই 14 ইলেকট্রন 2n² সূত্র অনুসারে বিভিন্ন শক্তি স্তরে বিন্যস্ত হয়। যেমন প্রথম শক্তি স্তরে হচ্ছে 2টি, দ্বিতীয় শক্তি স্তরে 8টি এবং অবশিষ্ট হচ্ছে 4টি। ইলেকট্রন তৃতীয় বা বাহিরের শক্তি স্তরে বিন্যস্ত হয়। যেহেতু বাহিরে বা সর্বশেষ শক্তি স্তরে 4টি ইলেকট্রন থাকে, সেহেতু সিলিকন একটি সেমিকন্ডাক্টর পদার্থ। এবার বাড়ির কাজ বা হোমওয়ার্ক। বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটি এর অর্থ কি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করো। 2. বিদ্যুৎ প্রয়োগের ফল বা ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিসিটি বা ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট। অ্যাটমের গঠন প্রণালী বর্ণনা করো। 4. পরমাণুর কণিকা সমূহের বৈশিষ্ট্য লেখো। তামা বা কপার এবং অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক গঠন প্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করো। 6. অর্ধপরিবাহী পরমাণুর গঠনচিত্র আলোচনা করো। এই কয়টা হলো বাড়ির কাজ বা হোমওয়ার্ক। এই পাঠ সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই নম্বরে ইমেল করবে। ক্লাসটি পুনরায় দেখতে ভিজিট করো। এই হচ্ছে ইউটিউব লিংক, যে কোনো সময় দেখা যাবে এই লিংকে। ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ ফর অল। ধন্যবাদ।